دوستو میں آج آپ کو دنیا کے چوتھے امیر ترین آدمی کی کہانی سناتا ہوں۔ اس کا نام 3 سال کی عمر میں رکھا گیا۔ اس کا نام ہے انگوار کمپارڈ، جو ایک مزدور کا مقدر لے کر اس دنیا میں آیا، لیکن اپنی ایمانداری، ویژن، محنت اور مستقل مزاجی سے اس نے اپنی تقدیر بدل دی اور یہ 2007 میں دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص ڈکلیئر ہوا۔ یہ 1926 میں سویڈن کے ایک چھوٹے سے گاؤں ایگنورڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے پیرنٹ ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس میں لیبر کا کام کرتے تھے اور اس نے صرف 5 سال کی عمر میں ان کے ساتھ مزدوری کرنی پڑی، لیکن اس نے ایک مزدور بننے کی بجائے ایک بڑا بزنس مین بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چھوٹی عمر یعنی 11 سال کی عمر میں ہی ماچس فروخت کرنا شروع کر دی۔ وہ ماچسوں کے ڈبے لیتا اور اپنی سائیکل پر گلی گلی فروخت کرتا۔ وہ یہ کام 6 ماہ تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ شہر سے تھوک میں ماچس خرید کر اپنے گاؤں لے آیا۔ اس نے یہ ماچس سے اپنے گاؤں کے دکانداروں اور دوسری بڑی دکانداروں پر زیادہ پرافٹ میں فروخت کر دی۔ اسی طرح اس نے اگلے سال تک ماچسوں کے کاروبار کو کرسمس ٹری، مچھلی، کرسمس کارڈ، پھولوں کے بیج، پینسلوں اور بال پین تک پھیلا دیا۔ وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا اور اس کے بعد گاؤں اور دوسری بڑی دکانوں پر انہیں فروخت کر دیتا۔ جب اس کی عمر 17 سال ہوئی تو اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے تاکہ یہ اپنے کاروبار کو مزید پھیلا سکے۔ اس نے اس معمولی سے رقم سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کی کمپنی نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل چینج کر دیا۔ انگوار نے اس رقم سے وزن میں ہلکا لیکن رنگوں میں تیز فرنیچر تیار کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا یہ آئیڈیا غلط ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت تک بھاری بھرکم لکڑی کے فرنیچر کا عام رواج تھا اور لوگ جب ایک مرتبہ اپنا فرنیچر بنواتے تو وہ کئی نسلوں تک چلتا۔ آپ کو یہاں مزید بتاتا چلوں کہ اس وقت تک یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مارکیٹ میں مانگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت تک فرنیچر کے شو رومز اور سٹور بھی نہیں بنے تھے۔ لوگ ترخانوں سے اپنی ضرورت کے مطابق فرنیچر تیار کرواتے، لیکن اس شخص نے فرنیچر کے بزنس کو شکل دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی۔ لوگ اپنے روزگار کے لیے اپنے آبائی شہروں سے دوسری جگہ ٹریول کریں گے، لہٰذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مستقبل قریب میں بڑے بڑے شہروں میں آبادی کا رش زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے فلیٹوں کا سائز اور مکانوں کا سائز چھوٹے ہو جائیں گے اور اس کے لیے لوگوں کو چھوٹے سائزوں کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا ہی درکار ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ مستقبل رنگوں کا دور ہے، آنے والے وقت میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ان تمام امکانات کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایکا کے نام سے یورپ میں ایک فرنیچر بنانے والی کمپنی کی بنیاد رکھ دی۔ یہ 4 حروف IKE اور A کا مجموعہ تھا۔ اس نے اپنی اس کمپنی کا نام اپنے نام اور اپنے گاؤں کے نام کے حروف سے اخذ کیا، یعنی I اس کا نام انگوار کے ظاہر کرتا تھا، K سے مراد کمپارڈ تھا، E کا تعلق اس کے فارم ہاؤس ایلمرٹارڈ سے تھا جس میں اس نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری تھی، اور A اس کے آبائی گاؤں ایگنورڈ کا پہلا حرف تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لہٰذا یہ کاروبار اور یہ کمپنی دونوں ہی نہیں چل سکیں گے۔ لیکن انگوار نے آنے والے دنوں میں لوگوں کے یہ سارے خدشات غلط ثابت کر دیے۔ اس نے سائز میں چھوٹا، رنگوں میں تیز، وزن میں ہلکا فرنیچر بنوایا اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا۔ اس نے دنیا کی طرز رہائش اور نفسیات چینج کر دیں۔ اس کی کمپنی ایکا 20 سال بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کو یہ کامیابی اس کی محنت، ایمانداری اور ویژن کے نتیجے میں ملی۔ جس نے وقت کی تبدیلی کو سمجھ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ چھوٹے اور کارآمد چیزوں کا دور آنے والا ہے، لہٰذا مستقبل میں صرف اور صرف وہی چیزیں سکسیسفل ہوں گی جو سائز میں چھوٹی، وزن میں ہلکی اور استعمال میں دیر پا ہوں گی۔ 1980 میں اس نے بزنس کی ایک اور نئی جہت دی۔ اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز کی مشینری بنانا شروع کی اور اس وقت وہ کچن میں استعمال ہونے والی ایک چھوٹی چمچی سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے باتھ ٹب تک ہر چیز مینوفیکچر کر رہا ہے۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبئی سے نیوزی لینڈ تک دنیا کے 34 بڑے بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سٹور پر روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے اور آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں اس کی کمپنی کی بنائی ہوئی اشیاء موجود نہ ہوں۔ مارچ 2007 میں بس انٹرنیشنل نے مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص ڈکلیئر کر دیا تھا، جبکہ جون
2015 में इसको दुनिया का 8वां बेहतरीन शख्स करार दिया गया था। इस वक्त इसकी ज़ाती अकाउंट में $43 बिलियन अवेलेबल हैं और जिनमें दिन रात मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपको मज़ीद बताता हूं कि एंगोर एक इंतहाई दिलचस्प शख्स था। वो अरबपति होने के बावजूद इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करता। वो 15 साल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करता और इसे खुद ड्राइव करता। वो हमेशा जहाज़ के इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करता। इसने 7 साल की उम्र में क्रिसमस पेपर फरोख्त करने का काम शुरू किया और इसे अब तक जारी रखा है। वो हर साल क्रिसमस पेपर खरीदता और फिर सेल लगाता। इसने अपनी कंपनी के तमाम मुलाजमीन को कागज़ की दोनों साइड इस्तेमाल करने का हुक्म दे रखा है। इसके ऑफिस में अगर कोई शख्स एक तरफ का कागज इस्तेमाल करके रद्दी टोकरी में फेंक दे तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है। वो हमेशा सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाता है। इसने 40 साल पहले अपनी कंपनी के दफातर और फैक्ट्रियों में मुलाजमों के लिए सस्ता खाना शुरू कराया था। वो अगर खाने के वक्त अपनी किसी फैक्ट्री या ऑफिस के करीब हो तो हमेशा अपनी कंपनी के कैफेटेरिया में ही खाना पसंद करता है। वो $2-3 पाउंड मार्क या क्राउन बचाकर बहुत खुशी महसूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इंतहाई फराखदिल शख्स भी है। इसने एक फलाही इदारा भी बना रखा है जिसका नाम एक्वा फाउंडेशन है। वो इस अदारे के ज़रिए अब तक $36 बिलियन की चैरिटी भी कर चुका है। दुनिया के नामवर मैगज़ीन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एंगवार फलाही कामों में बिल गेट के मुकाबले में ज़्यादा रकम खर्च करता है, लेकिन वो अपनी चैरिटी को किसी की तशहीर नहीं करता, लिहाजा दुनिया इसकी चैरिटी से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। लेकिन एंगवार की ज़ात का मुताला किया जाए तो वो एक कंजूस सखी लगता है। वो एक तरफ किसी वर्कर के एक कागज़ और पेंसिल ज़ाया करने पर नौकरी से फारग कर देता है, जबकि दूसरी तरफ वो अरबों डॉलर चैरिटी करता है। वो शायद इस वक्त दुनिया में अपनी नौइयत का अलग शख्स होगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एक इंटरव्यू में इसने 2 इंटरेस्टिंग बातें बताई थीं। इसने बताया कि दुनिया में नौकरी करने वाला कोई शख्स खुशहाल नहीं हो सकता। इंसान की माशी ज़िंदगी इस वक्त स्टार्ट होती है जब वो अपने काम का आगाज़ करता है। इसकी दूसरी बात इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसका कहना है कि कामयाबी और तरक्की का तालीम से कोई तल्लुक नहीं है। वो मज़ीद कहता है कि अगर तालीम से रोटी कमाई जा सकती तो आज दुनिया के तमाम प्रोफेसर अरबपति होते। इसने कहा कि इस वक्त दुनिया में 950 अरबपति हैं, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर, माहिर तालीम और प्रोफेसर शामिल नहीं है। इसने अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा, दुनिया में हमेशा दरमियाने पढ़े लिखे लोग तरक्की करते हैं। ये लोग इस वक्त की कदर कीमत को समझते हैं, इसलिए ये लोग डिग्रियां हासिल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये तालिब इल्मी के ज़माने में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। चुनांचे इनकी कामयाबी उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्टोर, कारखानों या मंडी में ले जाती है। इसका मज़ीद कहना था कि वो ज़िंदगी में कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद इसकी कंपनी में 30,000 आला तलीम याफ्ता अफराद काम कर रहे हैं। ये तलीम याफ्ता लोग इल्म, विज़न और दिमाग में से बेहतर हैं, लेकिन इनमें से एक खामी है और वो ये खामी है को अपनी नौकरी छोड़ने का हौसला नहीं रखते। उन्हें अपनी सलाहियतों पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसने मज़ीद बताया कि अगर कोई शख्स एंगवार के लिए काम कर सकता है तो वो खुद अपने लिए भी काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए। इसने दुनिया भर के यंगस्ट को पैगाम दिया कि तरक्की चूंटी के पाँव लेकर पैदा होती है, लेकिन जवान होने तक इसके पाँव हाथी जितने बड़े हो जाते हैं। इसका मज़ीद कहना था कि दुनिया में हर चीज़ का मुतबादल हमेशा मौजूद होता है, लेकिन मेहनत का कोई मुतबादल नहीं। इसने कहा, दुनिया का कोई केमिकल अमल लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन इंसानी हाथ वो ताकत है जो दुनिया के किसी भी देहात को सोने में चेंज कर सकते हैं। इसका कहना था कि दुनिया में निकम्मे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, जबकि काम करने वालों के लिए पूरी दुनिया ओपन है। इसने कहा, हुनरमंद शख्स का हुनर इसका पासपोर्ट होता है। दोस्तों, मैंने जब इसका ये इंटरव्यू सुना तो मैंने सोचा कि काश मैं ये इसका ख्यालात दुनिया के तमाम बेरोज़गार नौजवानों तक पहुँचा सकूँ जो दिन रात बेरोज़गारी का रोना रोते हैं। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को बता सकूँ कि अगर फार्म हाउस में एक मजदूर मुसलसल मेहनत से एंगवार बन सकता है तो दुनिया का नौजवान भी ऐसा कर सकता है। ये लोग भी कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इनको एंगवार की तरह मुसलसल कोशिश, हिम्मत और मेहनत करनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।